जुड़ियो D5 चैनल पंजाबी दे नाल चर्चा चल रही है वोटां दी क्योंकि 5 सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੁਝਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ TMC ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ TMC 184 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ भाजपा 103 सीटां दे उत्ते अगे वध रही है। अद्धो अध का फर्क पै चुका है दोवां पार्टियां दे विच। रुझान अजे आ रहे ने, हो सकता है कि किस वेले किधर नूं बाजी पलट जाए, पर जिहड़ी इस वेले मौजूदा स्थिति है उहदे विच TMC अपनी सरकार बनाउंदी होई नज़र आ रही है। गल कीती जाए आसाम की, तो आसाम दे विच 38 सीटां कांग्रेस की झोली जांदियां होईयां नज़र आ रही ने ते नाल ही 86 सीटां दे उत्ते BJP अगे वधदी हुई नज़र आ रही है। इस तरह केरल दे विच LDF 88 सीटां दे उत्ते अगे वध रही है। तमिलनाडु दे विच DMK 139 सीटां दे उत्ते अगे वधदी हुई नज़र आ रही है। पुडुचेरी दे विच NDA की जिहड़ी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। इस चर्चा नूं अगे तोड़ते हुए साडे नाल जुड़े ने डॉक्टर भीमेंद्र पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर ने ते नाल ही सियासी मामलों की सूझबूझ रखते हैं, सियासी मामलों के माहर ने। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब की हालात बने हुए ने, की लगता है खासकर पश्चिमी बंगाल के उत्ते सब दी नज़रां टिकियां हुई ने, पश्चिमी बंगाल दे विच TMC अपनी सरकार बना सकूगी? देखो ये बहुत मैनूं लगदा है कि पूरी दुनिया दियां जो ध्यान सीगा वो सिर्फ तो सिर्फ बेशक 5 स्टेटां जिवें तुसीं कहा है उन्हां च वोटां पै रहीआं सी, सब दा ध्यान पश्चिमी बंगाल ते सीगा। उहदा वड्डा कारण ये है कि BJP ने जिन्नी उहदी शक्ति सीगी जिहदे विच प्रधान मंत्री आपां नूं पता है कि जिन्नियां भी वध तो वध उन्हां ने रैलीज़ कीतियां, अमित शाह जी या होर जिन्ने वड्डे इन्हां दे लीडर सीगे उन्हां ने सारी दी सारी शक्ति MP MLA और मिनिस्टर साहबान सारे उन्होंने झोंकते सीगे। उहदे करके ये जिहड़ी लड़ाई सीगी बहुत इंपॉर्टेंट बन गई सीगी। और अज दे कोरोना दौर दे विच आपां इत्थे ये भी गल बहुत मायने रखती है कि जदों एक पासे मुल्क दे विच कोरोना का नाम लैके लोगों को डराया जा रहा सीगा और लोगों का जिहड़ा हैगा उन्होंने कहा जा रहा सीगा कि तुसीं बाहर नहीं निकलना, अंदर रहना है। पर दूजे पासे लखां की गिणती दे विच जिहड़े सी लोग इकट्ठे हो रहे सी बंगाल या होर बाकी स्टेटां दे विच और उत्थे कोई परवाह भी नहीं की जा रही। और आपां नूं पता है कि वड्डे तो वड्डे लीडर अमित शाह वर्गे लीडर जिहड़े सीगे वो बिना मास्क तो रैलियां कर रहे सीगे। सो मेरा कहण दा ये मैं सारी भूमिका इसलिए बनी है कि सारा कुछ BJP इदां कर रही सी कि उन्हें पता नहीं किड्डी की जंग जितनी है, पर हुण जिवें आपां देख रहे हैं कि खोदिया पहाड़ निकलिया चूहा। सो उही गल हुई जिहदी उम्मीद तवक्को सारे कर रहे सीगे और जिन्हां दी लोकां दी मैनूं लगदा है कि इस वेले हिंदुस्तान का बच्चा ये कह रहा कि BJP इस मुल्क चो कदों जाए। और यही गल मैनूं लगदा है कि बंगाल के लोगों ने कही है कि BJP का जिहड़ा साया है वो साया पैना भी इन्ना माड़ा है कि आपां नूं लगदा है कि BJP के खिलाफ एक नफरत की लहर बंगाल दे विच भी पैदा हो चुकी है और ये हिंदुस्तान दे विच हौली हौली जाएगी। और पंजाब का किसान, हिंदुस्तान का किसान उत्थे गया और मैनूं लगदा है कि हर तरह का जिहड़े भी लोग ये सोचते सी कि हिंदुस्तान का असीं भला चाहुंदे आ, असीं बंगाल का भला चाहुंदे आ, तो उन्होंने उत्थे जाके रैलियां कीतियां, उत्थे जाके वक्खरे प्रोग्राम किए, चाहे फोनां दे राही चाहे उत्थे इंडिविजुअल जाके। मतलब कहने का मतलब है कि हर बंदे दी हर जिहड़ा वोटर सीगा उहदी इच्छा ये सी कि BJP जे इत्थे आ जाती है तो लाजमी तौर पर उहदे नाल नुकसान बंगाल का कल्ले का नहीं सी होना। आपां देखिया कि जे BJP इत्थों जितदी है तो लाजमी तौर पर जिहड़ा किसानी अंदोलन है, पर हुण इत्थे लग रहा है कि जिवें बंगाल के लोग ने, मैं किसी वेले आपां बंगाल का हिस्टरी भी देखांगे अगले सवालों के विच, क्योंकि बंगाल किद्दां दा बंगाल है, बंगाल इदां दा क्यों है, क्यों हिंदुस्तान दी सारियां स्टेटां नालों बंगाल का जिहड़ा चेतन वोटर है वो हुण तक क्यों बनिया, उत्थे घर घर जिहड़ा हैगा जिहड़ी सियासी चेतना है वो इस तरह की डिवेलपमेंट क्यों हो चुकी है, ये बारे भी आपां किसी वेले गल करांगे। पर मैं ये कहना चाहना कि बंगाली का जिहड़ा बंगाल का वोटर है
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਾਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੱਲੇ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਓ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਆਈ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, TMC ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1950-51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ 1915 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1915 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੀਡ ਲਈ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸਟਰਗਲਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਵੱਲ ਆਏ ਔਰ 1857 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।